سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں غیر قانونی میٹرز والے صارفین خبردار، گھر کے ایک پورشن میں بجلی کے 2 میٹر کی اجازت نہیں۔ پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کا فیسکو کے 1400 کنیکشن کی تحقیقات کا حکم۔ 1 جنوری تک پی پی ایم سی نے غیر قانونی کنیکشن کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ غیر قانونی میٹرز والے صارفین خبردار، ہوشیار، گھر کے ایک پورشن میں بجلی کے 2 میٹر کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کا فیسکو کے 1400 کنیکشن کی تحقیقات کا حکم۔ 1 جنوری تک پی پی ایم سی نے غیر قانونی کنیکشن کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ بات کرتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ آج بالکل پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کی سروے رپورٹ کے مطابق فیسکو میں 1 سے زائد میٹر لگوا کر صارفین کی جانب سے سستی بجلی کی سہولت حاصل کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مس یوز آف ٹیرف بھی کیا گیا۔ فیسکو میں 1400 سے زائد کنیکشن جو ہیں ان کے بجلی کے استعمال پر پی پی ایم سی کا جو ہے وہ تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے، اور اس میں مس یوز آف ٹیرف جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سے زائد میٹرز لگوا کر جو ہے وہ سستی بجلی حاصل کی گئی ہے۔ وہ تمام غیر قانونی کنیکشنز جس کی وجہ سے جو ہے وہ محکمہ کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو جو ہے وہ منقطع کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ بھی جاری کی گئی ہیں، اور بالخصوص 1 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ فیسکو کے 46 لاکھ صارفین میں سے جو صارفین جو ہے وہ مس یوز آف ٹیرف کر رہے ہیں یا پھر 1 سے زائد میٹرز لگوا کے جو ہے وہ سستی بجلی کی صورت حاصل کر رہے ہیں، ان کے کنیکشن جو ہے وہ منقطع کیے جائیں۔ جو خلاف ضابطہ دوسرا اور تیسرا میٹر ہے جو قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اتارا جائے۔ شکریہ اویس علی، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں 40 لاکھ روپے مالیت کی ادویات سال کے اختتام پر خریدنے کا معاملہ۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن سرگودا کی انکوائری رپورٹ جاری ہونے کے بعد محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر آصف حمید سلیمی، فارماسسٹ عائشہ اکرم، اکاؤنٹنٹ جمشید اور سٹور کیپر کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 23 دسمبر کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ بات کرتے ہیں عزادار حسین سے۔ عزادار، بتائیے گا۔ آج بالکل سال 2020 میں جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی انتظامیہ کی جانب سے 40 لاکھ روپے مالیت کی جو تھی وہ ادویات خریدی گئی تھی، جس پر محکمہ صحت انتظامیہ جانب سے نوٹس لیا گیا تھا، اور گھپلے کا انکشاف اور نااہلی کی بنا پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کے بعد محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن سرگودا کو انکوائری کے احکامات جاری کیے گئے تھے، اور ایسے میں جو انکوائری رپورٹ جاری کی گئی ہے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن سرگودا کی جانب سے، اس میں سابق ایم ایس حسیب شہید کالونی ڈاکٹر آصف حمید سلیمی پر 7,69,460 روپے ریکوری ڈالی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سفارش کی گئی ہے کہ ان کی 2 سال کی سروس جو ہے وہ بھی ضبط کی جائے۔ اسی طرح جو فارماسسٹ ہے عائشہ اکرم، ان کی ایک انکریمنٹ جو ہے وہ 2 سال کے لیے روکنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح جو اکاؤنٹنٹ ہے محمد جمشید، ان کا نام ہے، ان کی 3 انکریمنٹ 3 سال کے لیے روکنے کے حوالے سے سفارش کی گئی ہے، ساتھ ساتھ ان کی 4 سال کے لیے ترقی انہیں جو ہے وہ نہ دی جائے، اس کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ جو محمد شہزاد اسٹور کیپر تھے جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں، ان کی 2 سال کی سروس ضبط کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور ان کی تنزلی گریڈ 12 سے 9 میں کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے۔ اور انکوائری رپورٹ جاری ہونے کے بعد جو محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ ہے ان کی جانب سے 4 ملازمین، جس میں ایم ایس سابق حسیب شہید کالونی جو کہ اس وقت ایم ایس ہے ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر آصف حمید سلیمی، فارماسسٹ عائشہ اکرم، محمد جمشید، عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ فیصل آباد کے 8,000 اہلکاروں کی آمدن قابل ٹیکس، 4,500 پولیس اہلکاروں کے پاس ذاتی گاڑیاں موجود، 5,000 اہلکار ٹیکس فائلر بننے سے کنی کترانے لگے، صرف 3,000 فائلر 600 فائلرز نے بھی ٹیکس ریٹرنز میں گاڑیاں ظاہر نہیں کی۔ فیصل آباد کے 4,500 پولیس اہلکاروں کے پاس ذاتی گاڑیاں موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ گاڑی ہولڈر 95% اہلکاروں کی گاڑیاں 1 ملین سے 4 ملین تک قیمت کی حامل ہیں۔ ایف بی آر اعداد و شمار کے مطابق فیصل آباد پولیس کے 8,000 اہلکاروں کی آمدن قابل ٹیکس ہے۔ فیصل آباد پولیس کے صرف 3,000 اہلکار ایف بی آر میں فائلر ہیں، جبکہ 5,000 پولیس اہلکار ایف بی آر میں فائلر بننے سے گریزاں ہیں۔ 3,000 فائلر اہلکاروں میں سے بھی 600 نے ریٹرن میں گاڑیاں ظاہر نہیں کی۔ گاڑی رکھنے والے اہلکاروں کی تنخواہیں ہزاروں میں، لائف سٹائل شاہانہ ہے۔ لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں، مگر ٹیکس ریٹرن سے گریز کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ مہنگائی مہنگائی مزدوروں کی دہائی، موجودہ حکومت مزدوروں کی جیبوں پر بھاری، ہر گزرتا دن دہاڑی دار طبقے کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا۔ فیصل آباد کا مزدور طبقہ حکومت سے شدید نالا، کہتے ہیں مہنگائی نے جینا دوبھر کر دیا، گھر چلانا بھی مشکل ہو چکا ہے، خدارا حکومت ہم پر رحم کرے۔
फजील अहमद की ये रिपोर्ट देखें। यूज और महंगाई की वजह से मजदूर तबका परेशान दिखाई देता है। कहते हैं दिहाड़ी 500 रुपए से 600 रुपए मिलती है, जिसमें गुजारा करना नामुमकिन है। किराए भी बढ़ चुके हैं। हुकूमत ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई के साथ बहुत ज्यादा हो गई है, मजदूरों को दिहाड़ी भी कोई नहीं मिलती है। जिन्नी दिहाड़ी चलती पई है ना वो भी नहीं देंगे बंदे। 500-600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, बहुत तकलीफ देंगे बंदियां ਨੂੰ। महंगाई से परेशान मजदूर कहते हैं काम पर आते हैं तो काम कभी मिलता है तो कभी फारिग बैठकर घर को खाली हाथ लौट जाते हैं। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई के इस दौर में मजदूर कहां जाएं? ਅੱਗੇ 20 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 40 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ जंगलों में भाजिए। फैसलाबाद के मजदूरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गरीब तबके को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस बंद है। मोहल्ला गड़ा में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम। सुई गैस न होने पर घरेलू सारिफीन शदीद परेशान है। सुई गैस की लोड शेडिंग पर घरेलू खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो चुका है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है चिन्योट के इलाके मोहल्ला गड़ा में, और यहाँ पर देखा जाए तो दर्जनों ऐसे घर हैं जहाँ पर सुई गैस आती नहीं है, जहाँ आती है वहाँ प्रेशर कम है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। भाईजान बताइएगा कि सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम आ रहा है, क्या परेशानी होती है, क्या कहते हैं? भाईजान गैस की वजह से बड़ा शदीद परेशान हुआ मैं। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, दफ्तर जाना होता है, तो गैस आती नहीं है। दिन में 3 टाइम ही जो है वो गैस वफाकी वजीर साहब ने कहा था कि 3 टाइम मिलेगी, लेकिन दिन में गैस आती नहीं है। लकड़ियाँ जो है वो भी बहुत महंगी हैं, सिलेंडर है वो भी बहुत महंगा है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें गवर्नमेंट बताए हम किस साइड पर जाएँ। अच्छा सर, आप देखिए कि इलाके में गैस नहीं आ रही, सुई गैस का प्रेशर भी कम है, क्या कहते हैं? इसके बारे में क्या कहना कि वो ये भाई जो कह रहे हैं कि सुबह भी गैस नहीं है, महंगाई इतनी है कि बंदा मिडिल क्लास बंदा मेरे जैसा तो अफोर्ड ही नहीं करता बच्चों के लिए बाहर से खाना लेके आए, क्योंकि लेके आना पड़ता है उनके लिए, गैस ही नहीं होती बिल्कुल। एक कहते कि प्रेशर होगा, बिल्कुल मैं कहता 0 है, प्रेशर बिल्कुल लो है कि उसमें कोई चीज़ नहीं पकती। जब वो टाइम टेबल के हिसाब से आती है ना, वो बिल्कुल लो गैस आती है, तो बंदा क्या करे इतनी महंगाई। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि गैस प्रेशर बढ़ाया जाए, क्या कहते हैं? गैस ना सुबह मिलता ना शाम मिलता, रोटी तो बंदा तंग होया। मजदूरी ते जाना होंदा, वो मजदूरी वाले भी बंदा नहीं जा सकता, भुखा बंदा जांदा मजदूरी करन, ना सुबह लभदी ना शाम लभदी। पता नहीं है इमरान खान केड़ा तोहफा सन दित्ती कड़ा। बिल्कुल, चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाकों समेत मोहल्ला गड़ा में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो चुका है, जिसके गैस प्रेशर लो है। शुक्रिया अब्दुल कदीर, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, फैसल आबाद में डायरेक्टर जनरल FDA रिजवान नजीर का सिटी 41 ऑफिस का दौरा। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर से मुलाकात। सिटी न्यूज नेटवर्क की पेशा वाराना खिदमत को सराहा। कहते हैं FDA शहर के लिए जामिया मास्टर प्लान जल्द मुकम्मल कर लेगा। FDA सिटी भी आबाद हो रही है। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, इस बताइएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल FDA रिजवान नज़ीर इस वक्त सिटी 41 ऑफिस के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब से मुलाकात की और इस चैनल के मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उनका जायज़ा भी लिया। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस दौरे के हवाले से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया सिटी 41 के मरकज़ी ऑफिस में, और बहुत खुशी हुई देख के। इससे पहले हम लाहौर के चैनल और उनके ऑफिसेज़ जो है वो विज़िट किया करते थे, तो ये माशाल्लाह है तो आपका लोकल चैनल, मगर किसी भी सत्ता में ये उनसे कम नहीं है जो लाहौर के जो मेन चैनल्स हैं। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। बड़ा मॉडर्न ऑफिस है आपका, और जैसे डोगर साहब ने और आपने एक एक सेगमेंट का विज़िट करवाया है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सिटी 41 को और ज़्यादा तरक्की दे। सर शुक्रिया। सर चूँकि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इस हवाले से क्या प्लानिंग्स हैं बतौर डायरेक्टर जनरल FDA जो है वो शहर की तामीर व तरक्की में किस तरह अपना किरदार अदा करेगा?
جی بالکل، ایف ڈی اے کا جو مین کام ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ کا ہے، اور جیسے کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، تو اس میں ڈیولپمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے، ایک پورشن ہے ہمارے پاس، جو کہ بے شمار اور بھی پورشن ہے، جیسے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ہیں یا ہماری اپنی ایک ہاؤسنگ سکیم ہے ایف ڈی اے سٹی۔ تو ہماری جو سکیم ہے مین ایف ڈی اے سٹی، ابھی تو ہم زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ایف ڈی اے سٹی کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایٹ پار لے کے آئیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کے۔ اس کا ایک ہارٹیکلچر پلان ہم نے تیار کر رکھا ہے، اور آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ وہ اس کی بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم پلان کر رہے ہیں وہاں پہ ایک اوورسیز بلاک ایکسکلوزیولی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے ہم 600 کنال پہ بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ بلاک جو ہے اس کو تعمیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی جلدی لانچ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایف ڈی اے سٹی کے اندر ہی جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس کے تحت ایف ڈی اے 3700 کے قریب فلیٹ جو ہے وہ مختلف سائزز کے بنا کے، تو وہ جو لو انکم گروپ ہے اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق وہ دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد کے اندر یہ بہت بڑے جو میگا پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹ کے یہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ سر آخری بات، ماسٹر پلان ہاٹ ایشو ہے اس وقت فیصل آباد کا، اس حوالے سے کب تک جو ہے وہ حتمی اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے توقع کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ماسٹر پلان کا جو انٹرم ڈرافٹ ہے وہ تو ہم نے فار پبلک فیڈ بیک جو ہے اس کو پبلسائز کیا تھا، ایف ڈی اے کی ویب سائٹ پہ بھی کیا تھا اور نیوز پیپرز میں بھی کیا تھا، اور اس میں شہریوں کی طرف سے بڑی اچھی ہماری فیڈ بیک آئی، جو کہ ہم نے کنسلٹنٹ کو ریفر کر دی کہ بھائی اس فیڈ بیک کو آپ کنسیڈر کر کے ماسٹر پلان کے اندر انسرٹ کریں، تو وہ انسرٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم چند دنوں میں جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پٹ ان کرنے جا رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے پارکس ہیں، گرین بیلٹس ہیں، اس کو اس میں انسرٹ کریں گے۔ اس کی جو باؤنڈریز ہیں ماسٹر پلان کی ان کو تھوڑا سا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، وہ کنسلٹنٹ کو کنوے کر دیا گیا ہے، تو ہم اس کی باؤنڈریز اس طریقے سے بنائیں گے کہ کہیں پہ کوئی باؤنڈری ڈسپیوٹ نہ جو ہے وہ آئے۔ اگر سے کہ ایک موضع ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ موضع کو آدھا جو ہے وہ ہمارے ماسٹر پلان کے اندر آ جائے، آدھا باہر آ جائے، تو ہم موضع باؤنڈری پہ یا جو نیچرل باؤنڈریز ہیں سے کہ کوئی مین روڈ ہے، کوئی بائی پاس ہے، کوئی ریلوے ٹریک ہے، تو اس طرح کی ہم نیچرل باؤنڈریز پہ اس کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ آنے والے وقتوں میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور باؤنڈریز اس کی ویل ڈیفائنڈ ہو، اور اس کے اندر جو سٹرکچرز ہیں، پلاننگ ہے وہ بھی ویل ڈیفائنڈ ہو۔ تو یہ ہمارا جو فائنل ڈرافٹ ہے ہوپ فلی سو جو ہماری نیکسٹ بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں ہم رکھ کے تو انشاءاللہ اس کو فائنلائز کروا لیں گے۔ جی بالکل، یہ اچھی خبر ہے کہ ماسٹر پلان جو ہے اس کو حتمی شکل جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ماسٹر پلان کو پلان کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف ڈی اے سٹی میں جو ترقی ہے اور وہاں پہ جو اوورسیز بلاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا بلاک ہے وہ اس کے اوپر بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ فیصل آباد بنیادی مرکز صحت اور دیہی مرکز صحت میں خالی سیٹوں پر ڈاکٹرز کے انٹرویوز، سی ای او پی ایچ ایف ایم سی نے نسیم صادق نے انٹرویو لیے۔ تقریباً 300 کے قریب وومن میڈیکل آفیسر اور میڈیکل آفیسر انٹرویو کیے گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ پی ایچ ایف ایم سی کی جانب سے بنیادی مراکز صحت اور جو دیہی مراکز صحت ہے جہاں پہ ڈاکٹروں کی سیٹیں خالی ہیں وہاں پہ ڈاکٹروں کو بھرتی کرنے کے لیے آج انٹرویو کیے جا رہے ہیں۔ سی ای او پی ایچ ایف ایم سی جو ہے نسیم صادق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کتنی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، کتنی سیٹیں خالی ہیں؟ ابھی تک ٹوٹل پنجاب میں ہمیں کچھ 13,000 پلس اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں اور ان کی انٹرویوز ہم نے شروع کی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ کینڈیڈیٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے ہوم ڈسٹرکٹ میں ہی ان کے انٹرویوز کیے جائیں۔ تو آج 3rd ڈسٹرکٹ ہے فیصل آباد، اور اس میں صرف آج ہم نے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹر صاحبان کے انٹرویوز کیے ہیں، اور جو ایل ایچ ویز اور ڈسپینسر باقی سٹاف ہے ان کے لیے نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہم نے اناؤنس کیا ہے۔ اچھا سر، ایک جو مسئلہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے بنیادی مراکز صحت میں، کیونکہ جب ہم میڈیکل آفیسر یہاں پہ تعینات کرتے ہیں تو آگے یہ ایف سی پی ایس کی تیاری کرتے ہیں، تو وہاں بنیادی مراکز صحت میں جتنے بھی ڈاکٹر یہاں پہ تعینات کیے جاتے ہیں وہ ایف سی پی ایس کی تیاری کرتے ہیں اور مریضوں کو دوبارہ وہ ڈسپینسر یا ایل ایچ وی کو دیکھنا پڑتا ہے، تو کس طرح ممکن بنایا جا رہا ہے کہ جو مریض آ رہے ہیں بنیادی مراکز صحت میں ان میں ڈاکٹر ہی جو ہے چیک کریں؟ میں سب سے پہلے تو فیصل آباد کے لوگوں کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک چیز کی گارنٹی دینا چاہتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے 1 مہینے پہلے ہی جوائن کی ہے، تو میری جو ایفرٹس ہوں گی وہ پبلک کو ہیلتھ سروس ڈلیوری کے لیے ہوگی۔
आज जो अभी आपने अंदर सीन देखा है, ऐसे इंटरव्यूज नहीं होते। हमने एक चीज़ों को असेस कर रहे हैं कि कौन अपने नंबर लेने के लिए आ रहा है, नंबर ज़रूर लें, सैलरी ज़रूर लें, लेकिन जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो 100% इंश्योर करनी है और वो वीकली उसको फीडबैक उसको भी मिलेगा कि उसने क्या डिलीवर किया और उसी की परफॉर्मेंस की बेस पे उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। परफॉर्मेंस की बेस पे जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और सरदार हुसैन अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में नया बल्दियाती निजाम 2022 से लागू होगा, मरासलात जारी। शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल काउंसिल सर्विसेज तलब कर लिया गया। इनपुट और सिफारिशात को 2 दिन में जमा कराने की हिदायत। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जब बात की जाए शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और लोकल गवर्नमेंट सर्विस के हवाले से, तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की जानब से तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को और उसके अलावा चीफ ऑफिसर्स को मरासला भिजवाया गया है कि वो 48 घंटों में यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर तमाम शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और लोकल गवर्नमेंट सर्विस के तहत जितने भी इनपुट्स हैं, जितनी भी सिफारिशात हैं, वो जल्द अज जल्द भिजवा दें ताकि उसकी रूम की रोशनी में जो नया एक्ट आया 2021 उसके मुताबिक जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक जो सिफारिशात होंगी, जो इनपुट्स होंगी, वो इसमें शामिल की जाएंगी ताकि शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कैसा हो। फैसलाबाद में जो 18 मुकामी हुकूमतें ख़त्म करके 2 बनाई गई हैं कि जहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसलाबाद होगी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन फैसलाबाद होगी और इसके अलावा जो अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बैरून मुमालिक वफ्द के तबादलों पर कायमा कमेटी का इजलास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक्किद हुआ। कोरोना वबा के बायस गुज़िश्ता 2.5 साल सफरी सरगर्मियां मुअत्तल रही। चेयरमैन कहते हैं नए साल के आगाज पर मुमालिक के दौरे के लिए वफ्द तरतीब दिया जा रहा है। मजीद जानते हैं शिराज बट से। जी शिराज, अगर ख़ास तौर पर गैर मुल्की दौरे के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में इसी हवाले से जो खुसूसी कमेटियां कायम की गई हैं उनका मुश्तरका इजलास आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्किद हुआ है। और इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से क्या प्लान किया जा रहा है? अगर गुज़िश्ता 2 साल के क्राइटेरिया देखें तो गुज़िश्ता 2 साल कोई ट्रैवलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से जो खित्ते के अंदर ममालिक हैं उनके साथ माशी ताल्लुकात बनाने में भी काफ़ी लैक रहा है। और इसी हवाले से जो कमेटियों के चेयरमैन हजरात हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद असगर साहब हैं, आसिम मुनीर हैं, मियाँ तनवीर साहब भी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानते हैं उस हवाले से क्या कहेंगे। आसिम साहब, सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त हम क्या प्लान कर रहे हैं? फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 2 से 3 साल हो गए चैम्बर की तरफ से कोई तजारती वफ्द जो है वो भी किसी दौरे पर नहीं गया, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्हाट्सअप जैसे आपको पता है कि आफ्टर कोविड, लेकिन अभी फिर वो कोविड का सिनेरियो, एक नई वेव जो आ रही है, लेकिन हमारा चैम्बर जो है ये पूरी स्ट्रगल कर रहा है कि इंशाल्लाह ताला हमारा जो है मिड मार्च में यूके में जाएगा डेलीगेशन। उसके साथ ही हम प्लानिंग कर रहे हैं स्पेन की, स्पेन मीन के ऑल ओवर यूरोप की। तो इसके साथ साथ ही मई में इंशाल्लाह ताला हमारे साउथ अमेरिका के डेलीगेशन जाएंगे, इन मैक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में। तो ये हमारा सर्कुलेट जो है ना हमारे मेंबर में इंशाल्लाह ताला ये कमिंग वीक में वो मेंबर में सर्कुलेट होगा कि आप जो भी जाना चाह रहा है हमारा ऑनरेबल मेंबर, वो अपनी एप्लीकेशन वो अपने डॉक्यूमेंटेशन करे, फिर हम वो अपने फॉरेन मिशन जो हैं पाकिस्तान के अब्रॉड में उनको ऑन बोर्ड करके तो फ्रूटफुल मीटिंग जो है वो इनकी अरेंज की जा सके। शहराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग हसन असद अलवी ने क्रिसमस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए चर्चेस का दौरा किया। बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग हसन असद अलवी ने खुद झंग के जितने भी चर्च हैं उनकी सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। इस हवाले से हम बात करेंगे कि कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं इस क्रिसमस के हवाले से और क्या मज़ीद दीगर इंतजाम किए गए हैं। हसन साहब बताइएगा, आपने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया है खुद, तो क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी नफरी तैनात होगी और किस तरह सिक्योरिटी पूरी मुरतब दी जाएगी? इस दफ़ा 8 प्रोग्राम्स पूरे ज़िले में मुनक्कद हो रहे हैं मुख्तलिफ टाइम्स पे। उसमें हमारी 700 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ डिप्लॉय हुई है। इसमें हमने फोकस ज़्यादा किया हुआ है एंट्री पॉइंट्स पे जहाँ पे हमारे वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स भी हैं। फिर हमने वांटेज पॉइंट्स पे भी डिप्लॉयमेंट की हुई है, रूफ टॉप ड्यूटीज़ भी हैं, प्लस हमने नाकाबंदी पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। इन सब प्रोग्राम्स की निगरानी जो है वो SHOs और STPOs पर्सनली करेंगे और हम खुद भी मौजूद होंगे हम लोग
ताकि ये इवेंट्स जो हैं वो पुरअमन तरीके से हम। सर इसके साथ ही क्योंकि न्यू ईयर की सिक्योरिटी भी इसी पे हो जाती है, तो उसके लिए क्या आ रही है? जी, न्यू ईयर के लिए भी यही प्रोग्राम है जी। उसमें हमने ना सिर्फ ये कि हमारी चर्चेस की ड्यूटीज़ हैं, बल्कि हमने ट्रैफिक अरेंजमेंट्स भी किए हुए हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तांदियावाला सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात चौधरी आदिल परवेज गुजर की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी आदिल परवेज गुजर ने हल्का 102 के मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का ऐलान। सीईओ मास पेंट्स शाहिद बाजवा का अल-फलाह स्कूल का दौरा। तालिबात ने सीईओ अल-फलाह ग्रुप एहसान बड़ाइच का इस्तकबाल किया। इसी बारे में बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील। जी बिल्कुल, आज सीईओ मास पेंट चौधरी शाहिद बाजवा की जानिब से अल-फलाह कॉलेज का विज़िट किया गया है और बच्चों की जानिब से बनाई गई पेंटिंग्स जो हैं उनका जायज़ा लिया गया है। यहाँ पर भरपूर तरीके से जो सीईओ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, अल-फलाह ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाला एहसान वड़ैच, उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस्तकबाल किया है सीईओ मास पेंट का। और शाहिद बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भाई साहब बताइएगा, क्या कहेंगे? यहाँ पर भरपूर तरीके से आपका इस्तकबाल किया गया है, पेंटिंग बनाई है बच्चों ने, क्या कहेंगे इस हवाले से विजिट किया आपने? माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वड़ाइच साहब का, लाला हुसैन वड़ाइच सीईओ अल-फलाह ग्रुप कॉलेजेस का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे मदऊ किया। और माशाल्लाह मैंने देखा कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है फ़न के लिहाज से। इन्होंने जो पेंटिंग की है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत की है। लाला हुसैन वड़ाइच की ये अनथक कोशिश, मेहनत जो है वो रंग ला रही है और इलाके को इन्होंने खिदमत की है कि इसको एक माशाल्लाह रोशन मुस्तकबिल बनाने वाले स्टूडेंट पैदा किए हैं। इंजीनियर, डॉक्टर और माशाल्लाह पायलट, पाकिस्तान में नाम रोशन किया है इनके लाला एहसान वड़ैच और बाजी ताहरा के स्टूडेंटों ने नाम पैदा किया पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अल-फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है उनके तलबा ने ये साबित किया है कि अल-फलाह जो है वो एक बड़ा ग्रुप है। सीईओ लाला एहसान वड़ैच भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी वड़ैच साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आज सीईओ मास पेंट भी यहाँ पर आए हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, पेंटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? राना साहब, आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। और आज सीईओ आए हुए हैं ये पेंट के, हमारे पास शाहिद बाजवा साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से स्टडी में तो ऑलरेडी अल-फलाह जोन सा है तहसील चक जुमरा में 4 एग्जाम में पोजीशन ले चुका है। तो ये जनाबे वाला राना साहब, ये मैं नहीं, ये मेरी टीम का ये पूरी का वर्क है। स्पेशली हमारे शम्मद साहब हैं, आगे प्रिंसिपल हैं, बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। और ये पेंटिंग बच्चों ने किया, आपको दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा ये वर्क जा रहा है। और माशाल्लाह अल-फलाह की जानिब से हम सिटी 41 का थैंक यू बोलेंगे कि माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा उजागर कार्य इसका। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो अल-फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के टीचर्स हैं और पूरी टीम है वो मेहनत करती है इस हवाले से कि तलबा जो हैं पढ़ाई के साथ साथ और भी सरगर्मियाँ जो हैं उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सलाहियतों को उजागर किया जाए। और सीईओ मास पेंट शाहिद बाजवा की जानिब से भी तारीफ़ की गई है इस ग्रुप की, तलबा की सलाहियतों को उजागर किया जाए। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।